Οκ, για πάμε. Για να κάνουμε πάλι να ανεβάσουμε βίντεο κάνα μήνα και θα μας πατάνε like ούτε κατά λάθος. Emilia Romagna Grand Prix several weeks later. Chapter 9, Chapter 9. Excuse me a second. With 2 races in as many years now, impacted by communication issues involving Devon, Konnersport management have started to ask questions. As the grid gets to Imola, Casper looks for the clarity from his driver. Για πάμε να δούμε. Yeah? You wanted to see me? There he is. You're a difficult man to pin down. Right, I'll cut right to the chase, Devon. Tell me what's happening. What are you talking about? Well, it's not just disregarding team orders. Paddock talks. People are saying you've been distracted, that you're ignoring them completely. Now, my job is to make sure the team works smoothly, like clockwork, so I'm just trying to work out what's going on. I told you, check the comms. Yeah, the comms are fine, Devon. We checked. What's going on? Nothing. Just cut that out. Show me some respect now. Okay. I heard the order. All right? You happy? Why ignore it? I'm feeling it, Cass. The pressure. Paddock gossip these last couple of months. Oh, come on. You're Devon Butler. You are the paddock gossip. You've heard what they're saying, right? You've seen what they're writing. Driving on Daddy's money. It's making me second guess myself. Okay. We can work through that. Start changing the team narrative. Absolutely. But in the meantime, I'd like you to see someone from the medical team. Just to be sure. I've booked you in for this afternoon. No, Cass. Look, I've got a race to prep for, okay? I need my head in the game. I'm fine. I get that. That's fine. But I want you to see them straight after the race. Understood? Yeah. Fine. Μάλιστα. Τι σπιτέει κύριε Devon? Για πάμε να διαβάσουμε κανένα νέο. Family Affair, Behind the Scenes, Konnersport, Melbourne Mishap. Για να δείτε εδώ. Οκ, μάλιστα. Δεν γίναμε σοφότεροι. Ναι, Home Ferrari. Τα social, από τον Αράβα έχουμε ένα ωραίο. Reckon Akkerman will be watching Imola hiding behind the sofa today. Και για να δούμε τίποτα άλλο. Κάποιο γνωστό ή κάτι. Τίποτα φοβερό. Οκ. Με αυτά να μιλήσαμε. Οκ. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τρέξουμε στην Imola. Λοιπόν, feeling the pressure mount, Devon hopes a strong performance will divert the team's attention from any concerns about his health. Το οποίο μου φαίνεται λιγάκι δύσκολο. Αν πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε mid-race, μας προσπερνάει μια McLaren. Δύο νωρίς διεκάστρες. Θα γύρει ακόμα. Απλά να τελειώσουμε τον αγώνα. Τίποτα φοβερό. Πιάστη μας προσπέρασε. Εδώ είμαστε στη 16η θέση και το μοναδικό που πρέπει να κάνουμε είναι να τερματίσουμε. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν θα γίνει αυτό. Άρα.
Η Μόλα μια απαιτητική πίστα, πολύ στενή, δύσκολη για προσπεράσεις. Να δούμε μετά τον DRS τον πιάσει, γιατί νομίζω είναι οριακά εκτός του DRS του Sergeant. Κάτι που θα μας δώσει πλεονέκτημα. Εδώ ανέβασα ταχύτητα λίγο νωρίς. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, θα έχουμε θέμα. Κολλάω στον Sergeant, έχω επαφή με τον Sergeant που παίρνουν και δύο τη θέση, δεν απλώς το παιδί και πιάστε. Εδώ, αυτό θα μπορούσε να τελειώσει πάρα πολύ άσχημα. Όχι, γλιτώσαμε και ήρθαμε για δύο θέσεις. Επόμενος ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος είναι με hard. Θεωρητικά θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολη προσπέραση. Τώρα δεν ξέρω κολλάω πώς να το πιάσει. Εδώ με δυσκολία κρατάω το αυτοκίνητο εκτός οδείων. Αμυντική γραμμή από το Χούλκενμπεργκ, μπαίνω πρώτος. Το συγχαίρει σε ένα πολύ στενό σημείο. Λίγο elbow out εκεί, ίσως να μην είναι σε καθαρή προσπέραση. Αλλά είναι το παιχνίδι της F1, δεν είναι αληθινή F1, οπότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν το έχω πει μερικά θα σε η θέση από τον Πιάστρες, ελπίζω να μην είναι damage. Δεν μου αρέσει να χαλάω. Το να δω κάποιο. Ακόμα και για να αυτό απαιτεί να το κάνω ένα καγκουριλί και να τον προσπεράσω και όπως πέρασα πριν τον Νίκο. From the outside of Bottas. Βάλτερη, βρίσκεται στη φόρμα σου. Και ρωτώ τώρα εγώ. Προλαβαίνουμε να μπούμε στους βαθμούς. Στη δέκατη θέση ο Νόρις, 6 δευτερόλεπτα μακριά, 5 γύρι. Έμπαινε παθιόν ο Μάγνουσον, ο οποίος άλλαξε γραμμή σε κέριο σημείο. Συνέχεια όμως έκανε πίσω, για να δούμε. Νομίζω ότι το breaking point έχει πολύ χαμηλό δείκτη. Το cap damage πρέπει να το έχει διεκδικήσει. Θα πάω να το τσεκάρω γιατί δεν γίνεται να τον κοπανίσαμε έτσι και να μην το έχουμε δώσει. Μπροστά μου άρεσε εκεί πέρα στον Τεβρίζ. Για πάμε στην αιματή.
Δεν προλάβαμε μόνους βαθμούς. Για να δούμε. Τι έχουμε. Devon Butler now. Oh, that's not good! Oh no! Devon Butler spins! He's out! He just misjudges it and clips the curb. What a mess! Devon Butler, with that move, is out of the race. He won't want to see that too many times. We want to see him out of the car, though. That's good news. Big relief there, although he does still look a bit unsteady on his feet, Crofty. Well, thumbs up to the crowd, but I'd imagine after that he'll be quite shaken. Έξαλλος ο Κάσπερ. Hey. Όχο. Αμάν. Διακριτικός. Done, Casper. I'm done. It's okay. It's okay. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. I mean, he was at the height of his career. Yeah, what can you say? How did you feel? I was devastated. But, 5 years in F1. Can't argue with that. I mean, most people never even get the chance, so. And I was still one of the best while I was out there. You ask anyone. How did you feel when Devon left? How did I feel? Το καταλάβουμε, Jackson, ότι χάρηκες. Λοιπόν, οπότε, όχι άλλο Devon Butler. Πρόγραμμα την ακοή του. Και κεφάλαιο 10. Several weeks later, the Butler estate. With Devon's sudden retirement, the team at Konnersport are forced to scramble in an attempt to find a driver who can replace his performance on track. Μάλιστα. Πάμε να βρούμε την καταστάτη. Συνάντηση κορφής στην Konnersport. But if we are going to hit our targets, we need another driver. A permanent one. And fast. But we are mid-season. It's impossible. Given the circumstances, do you think you can grant us a bit of leeway on the contract? I have the projections. If Konnersport doesn't reach 5th place in the constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. But with a little extra time, perhaps we... Stop! The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. It's just business. There must be something we can do. So, legacy is obviously important to you, Davidoff. As a father, I totally get that. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Callie? No. California will not be signed to Konnersport. Why not? Just think of the commercial opportunities for the team that signs her. Forget legacy. Oh, you'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. It's the right thing to do. You know she deserves it. The daughter who took her mother's name to spite me. Nah, she'll never say yes. Why don't you leave that to me?
contract still stands, Akkerman. 5th place, or I'm out next season. One problem at a time, eh? Μάλιστα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Πάμε να υπογράψουμε την Callie, το που λένε του Akkerman στην F1 και πρέπει να πούμε και πέμπει τους κατασκευαστές, αλλιώς δεν έχουμε λεφτά για του χρόνου. Κεφάλαιο 10. The F1 calendar waits for no one, while Casper and Andrea work to secure a permanent replacement for Devon. The team must turn its attention to the Spanish Grand Prix. Οπότε εδώ Ισπανία τρέχουμε με τον Aiden και με υπηρεσιακό. Πολύ μείον εκεί. Για κάτι που ήταν στην ιστορία, που δεν φταίμε. Ευχαριστούμε F1 Game, ευχαριστούμε Codemasters. Andrea, Have you spoken to her yet? yes, we've spoken. And what did you say? She'll be around this weekend. She agreed to come and see me. You mean you haven't asked her yet? Of course not. It's a delicate situation. I'm sure she has an idea, but... look, it's not just something you casually ask over the phone, is it? Why not? Come on. This is potentially life-changing for her. And the whole family situation needs to be handled with a little, care and respect. Well, you're the one that knows her. Just make sure she says yes and fast. I'm finding it difficult to keep fielding questions about the future of Konnersport. Yeah, I read part of that interview. Could almost feel you squirm. That bad, huh? Worse. Look, I'll call you as soon as I know. Μάλιστα, τα email μας καθόμαστε ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Κάσπερ με την Callie. Οπότε πάμε να τρέξουμε τώρα στην Ισπανία με υπηρεσιακό και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν τα cinematics. Racing with the team's reserve driver, Konnersport looked to Aiden's action to help keep them afloat in the standings, while a more permanent replacement for Devon is arranged. Welcome along, everyone, to sunny Spain, specifically to the Circuit de Barcelona Catalunya. So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in '96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalunya, and we welcome the removal of the chicane in the final sector, shortening lap times and reducing the total running to 2.9 miles and 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been used since 2007. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Oscar Piastri, Sargent, Bottas, Magnussen, Ocon, Hulkenberg, De Vries, Jackson, Stroll, Albon, and Noah Bell. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Welcome to the wonderful Catalunya. It's time for the Spanish Grand Prix this weekend, and whilst the season is just a few races old, it's already been one full of drama. So Natalie Pinkham, who have you got your eye on this weekend? Well, in Formula One, naturally, the conversation is drawn towards those at the top of the standings, both drivers and teams. But I'm really intrigued by the midfield team of Konnersport. Devon Butler's absence will definitely be felt. There's no doubt about that, both on and off the track. For me, the interesting thing will be how they move forward without him. Indeed, almost as many battles off the track as there are on it for Konnersport at the moment. And Casper Akkerman and his team certainly have their work cut out for them this weekend. I know it's been a mad few weeks, mate, but you've always gone well here, so let's get your head down and see what we can do. Come on. Λοιπόν, πάμε για full race. Αυτό έχει γίνει μόνο άλλη μια φορά στο Bahrain. Εντός του παιχνιδιού, δεν το έχουμε ξαναδεί. Προχωράμε.
as many points as possible. Μάλιστα, οπότε πάμε για 10η θέση αρχικά. Και πάμε να δούμε το εξτραδάκι. Να τερματίσουμε μπροστά από τους Ισπανούς οδηγούς. Πάμε και βλέπουμε τώρα. It's lights out and away we go. Κάνουμε πολύ ωραίο ξεκίνημα από το πλάι. Ήδη βλέπω τον Αλόνσο που μένει κάτι. Έμεινα καθαρά την εξωτερική και κερδίσαμε ήδη 5 θέσεις από το 19 στο 14. Και πάμε σιγά σιγά να αναδικηθούμε. Ωραία την είδαμε εσωτερική, 2-1. Να πάει μια μικρή και αποσταθεροποίηση στο κέρδο, αλλά καλά. Ένα τόσο sign. Οπότε ουσιαστικά πάμε με ένα βάρο 2 τριγώνια, αν δεν αναδειχθεί ο οδηγός Ferrari. Εδώ όπως βλέπετε είναι η νέα χαρακτήρα της πίστας που έχει αφαιρεθεί εκείνο το chicane, το μικρό μονακό όπως το λέγανε κάποιοι. Εδώ έχουμε κάτι εντυπωσιακό για να δούμε τι να βγει. Απίστευτο. Και έχουμε φόρα, θα κόψω για να μην βρω στον πιάστρι. Είχαμε ένα απίστευτο overspeed, το οποίο πήραμε από το slipstream. Είχαμε διπλό slipstream εμείς. Το εκμεταλλευτήκαμε και ο Αλόνσο το εκμεταλλεύτηκε, αν και όλοι δεν έχασε τη θέση ξανά ο Αλόνσο από τον Τζινόντε. Και τώρα είμαστε στους βαθμούς και πίσω από το Σάιν. Εδώ θα πρέπει να αμυνθούμε. Ο Σάιν είναι με μέση γόμα, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να τον περάσουμε τώρα. Και έπειτα θα πάμε εμείς στη μέση και εκείνος στην Ολακή. Να έχουμε μια καλή διαφορά. Πάλι το ίδιο, χωρίς DRS. Βλέπετε πόσο δυνατό είναι το slipstream στο παιχνίδι στην Ισπανία. Πήραμε τον γρήγορο γύρο, μπήκαμε από την εσωτερική και κάναμε άλλο ένα διπλό προσπέρασμα. Μάλιστα ο Γκάζι έμεινε μπροστά από τον Σάιν, οπότε πλέον αγλαντεύουμε. Η αλήθεια είναι ότι ενώ το έχουμε στο δύσκολο επίπεδο, θα σου το δείξω και τώρα. Να είναι θεωρητικά στο hard, ενώ υπάρχει το challenging και το normal. Το breaking point είναι είναι κάτι εύκολο. Ας πούμε, εδώ που το έχουμε στο δύσκολο δεν θεωρείται δύσκολο. Βλέπετε πως περνάμε με ένα μάξι που θεωρητικά έχει στόχο 0,0 διασκευαστών, πως περνάμε μια Ferrari. Ουσιαστικά είναι πιο πολύ το story mode, το οποίο είναι διασκεδαστικό. Μάλιστα μετά το story mode θα ξεκινήσουμε και το My Team, αλλά ανάλογα και τι αγώνα έχει θα κάνουμε και μερικά challenges. Ανοίγουμε μπαταρία πλέον και ο Γκαζολί και ο Σάινς έχουν DRS. Αυτό κατάφεραν να μην πλησιάσουν. Τώρα όμως πάνε δίπλα-δίπλα και χάνουν χρόνο. Ο Σάινς κάνει δεύτερα στον Γκαζολί, αλλά είμαστε ήδη safe. Με αντίστοιχα πάμε εμείς να δούμε τον DRS των προηγουμένων, συγκεκριμένα του Χάμιλτον.
Από τη σταθεροποίηση εδώ το κέρδο. Αφήνω τον Γκάζι. Κάνω το τιμόνι. Μάλιστα. Θα έχει DRS ο Σάινς τώρα. Εμείς όχι. Όπως βλέπετε το σημείο το οποίο ανοιχνεύει το DRS φαίνεται στο χάρτη κάτω αριστερά με πράσινους κύκλους και δυστυχώς εγώ κατάφερα να φτάσω το νόμο του μαξιού πριν από το σημείο, οπότε ο Σάινς πλέον είναι πιο απειλητικός στο μισό δευτερόλεπτο, ενώ χάσαμε την επαφή με την μπροστά, την οποία θα ξαναδούμε τώρα, γιατί βλέπουμε 3 αμάξια να πηγαίνουν μαζί, οπότε αυτό τους καθυστερεί αρκετά. Εδώ είναι σχαμός και θα είμαστε 5 αμάξια μαζί. Διασκεδαστικός αγώνας εδώ στην Ισπανία. Όσο εμάς αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε πίσω μας τον Σάινς, ο Αλόνσο πλέον είναι πιο πίσω, και επίσης βέβαια να είναι στους βαθμούς όπου είμαστε. Έχουμε πολύ καλύτερη έξοδο. Στο λιώνει όμως το IRS. Εδώ έπρεπε να κόψω. Βάσει κανονισμών ο Χάμιλτον να προσφύγει προτεραιότητα στην τροφή από τη στιγμή που ήταν από την εξωτερική. Και ήταν και την μπροστά έτσι. Κερδίζουμε τη θέση από το Leclerc. Τον βάζουμε ανάμεσά μας με τον Sainz. Έκτος γύρος πλέον. Έχουμε τον DRS του Hamilton, ο οποίος τώρα είναι σε ένα μικρό τρεμάκι εκεί, το οποίο το οδηγεί ο Russell, και στη μέση είναι ο Norris. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει αυτήν εδώ τη μεγάλη δεξιά στροφή, δηλαδή περιμένω να στρίξω και να μπω στα δύο συνεχόμενα στοιχεία που είχε παλιά στο Spanish Grand Prix. Leclerc, Sainz εκεί, δεν θέλω να ξέρω. Προσπερνάει ένα τον άλλον. Δεν έχω εικόνα τι κόντρα των δύο Ferrari. Πάμε να δούμε τώρα την κόντρα των δύο Mercedes. Ελπίζω μόνο να μας καθυστερήσει πολύ. Λοιπόν, ο Sainz πέρασε στο Leclerc. Το ακουμπάω το Hamilton. Τώρα πρέπει να φρενάρω νωρίτερα, να είμαστε σε αυτό εδώ το τρένο. Μάλιστα πάμε σχετικά αργά, μας φτάνει ο Sainz και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολο. Καθώς ό,τι και να κάνουμε, ο Sainz θα ακολουθεί όσα μοναδέσια και να βάλω ανάμεσά μας. Εκείνος βρίσκει έναν τρόπο και επανέρχεται. Μάλιστα τώρα πέρασε το χωμό σταυλό του με medium road. Όπως βλέπετε με δύο φορές τερματίζω τις ταχύτητες. Ταλαιπωρώ λίγο το αμάξι. Εδώ παίρνουμε. Κερδίζαμε εντυπωσιακά σε σχέση με το Hamilton, ο οποίος είχε και αυτός DRS. Εμφανίστηκε ο Norris, ο οποίος ήταν αυτός που δεν είχε. Αλλά φάνηκε για άλλη μια φορά όσο δυνατό είναι το slipstreaming. Λοιπόν, 2-1. Είναι κολλημένος πίσω μας ο Hamilton μας ανάμεσα στους δύο Mercedes. Μπροστά οι δύο Red Bull χαλαρές. Και η είδηση της μέρας είναι ότι ο Verstappen είναι δεύτερος.
και όπως όλοι καταλάβαμε στον αγώνα ηγείται αυτή τη στιγμή ο Σέρτζιο Πέρες. Εδώ ανοίγω λίγο το διαρρές. Είχε δικαίωμα και λίγο εκτός πίστας. Και τώρα δεν νομίζω να έχει πολλές συλλογές εδώ ο Ντέιβ Ράσελ. Τρίβουμε πρώτη, καθαρή προσπέραση, έχουμε βάλει 3 μονοπές ανάμεσα σε εμάς και τον Σάινς, τον οποίο δεν βλέπω, οπότε πιθανολογώ ότι έχει βγει αυτή. Βλέπω μια Ferrari, γιατί ξέρω αν είναι ο Σάινς ή ο Λεκλέρ. Ο Σάινς μάλιστα ήταν πολύ κοντά μας. Να η άλλη Ferrari και ώρα την Κερταπίτ φάνηκε στον χάρτη κατά αριστερά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα. Εάν ο Σάινς είναι η Ferrari που έμεινε έξω, τότε είμαστε υπερβολικά άνετοι. Εάν εδώ που μπήκε μέσα και έβαλε και soft, αν και αν έβαλε soft νομίζω ότι θα έκανε πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια ήδη μας έχουμε κάνει 9 γύρους. Τώρα πρέπει να μπω στα πιτ, δεν μπήκα, ο λόγος που δεν μπήκα να την μπερδεύτηκα. Δεν το κάνω δηλαδή επίτηδες. Το κατόφλι μου George Russell, οπότε τώρα πρέπει να πιέσω. Και θα πρέπει να πιέσω με απλό βιάζι, χωρίς ιάρες. Δεν έχω πολύ, έχω ελάχιστο, έχω μόλις 15% αυτή τη στιγμή. Ναι, οι ρόδες μου έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη. Τερματίζω την έκτη. Ο Ράσελ δεν θέλει να μ' αφήσει. 10 δευτερόλεπτα δεν έχει άστρι. Προσπαθώ να θυμηθώ πού ήταν ο πιάστης στην αρχή και ποιος λίγο όπως περάσαμε για να υπολογίσω. Αλλά δεν χρειάζεται, σε λίγο θα ξέρουμε. Θα έχουν τελειώσει και τα pit stop. Στο pit stop θα έχουμε την ευκαιρία να μαζέψουμε και λίγο ιαρές παραπάνω. Και μπήκαμε κρατώντας πίσω το Ράσελ. Και τώρα θα φανεί πόσο άνετοι θα είμαστε για το υπόλοιπο. Optimal. Τα 2,4. Αναμένουμε το pit stop μας και τόσο είναι. Και όταν είναι το Ράσελ πίσω μας, μπροστά μας μόνο και ο Red Bull. Ο Σάινς πέμπτος, όχι να θα βγούμε μαζί. Θα έχουμε κόντρα. Ο Σάινς είναι μπροστά μας. Είναι τρίτος. Άρα τελικά, όχι απλά να δούμε τους βαθμούς, θα πρέπει να πάρουμε βάθρο. Αυτό που παραξενεύει είναι ότι ο Σάινς θα βάλει πολύ νωρίς τα σοκ. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα μέσα. Ο Χάμιλτον τώρα έχει φωτίσει σπίνα. Έκανε undercut το Russell και προφανώς έχει βλέψεις και αυτός για κάτι καλύτερο, γιατί όχι και το podium και αυτός. Οπότε εμείς κυνηγάμε το Sainz, ο Χάμιλτον εμάς, διασκεδαστικός αγώνας στην Ισπανία. Ο George Ferrari θέλει να ανέβει το βάθρο στην πατρίδα του. Εμείς θα πρέπει να χαλάσουμε το πάρτι. Max Verstappen 1.17-1. 1.17-5 έχουμε κάνει εμείς. Το 1.35 δεν είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς ήταν ο γύρος εξόδου από αυτή. Κολλημένοι πλέον. Βρισκόμαστε
Βλέπουμε ξεκάθαρα μπροστά μας το διαχύτη του Carlos Sainz, αλλά για την πίσω αεροδομή του. Δεν ήταν αρκετή, αυτή δεν είναι διάρρηξη, ήταν αρκετά μικρή. Αν καταφέρουμε και μείνουμε κολλημένοι όμως, θα έχουμε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Για να δούμε. Καλή έξοδος. Ανοίγουμε, ελπίζω να ακολουθήσει. Και αλλάζουμε γραμμή πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο podium, είμαστε μπροστά από το Sainz 1.16.9, πάμε στο 1.17 να το Verstappen. Οπότε υποθέτω ότι είμαστε και ο μοναδικός οδηγός αυτή τη στιγμή που έχει πέσει κάτω από το 1.17. Δεν πρόκειται να το αφήσει ο Sainz. Οπότε εμείς τώρα, ειδικά σε αυτά τα σημεία, θα χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία που αφήσαμε πριν. Με λίγη τύχη, ο Χάμιλτον θα πιέσει το σχολείο των Sainz. Επίσης αναμένω και τα ελαστικά του Sainz κάποια στιγμή να τα αφήσουν. Αυτή είναι με σοκ. Τα έβαλε και πριν βάλουμε εμείς medium. Ένα 16-6. Ήμασταν ακόμη πιο γρήγοροι στον καθαρό αέρα. Χάμιλτον περνάει του Sainz. Ό,τι καλύτερο για μας. Και αυτή η κόντρα τώρα που υπάρχει εκεί θα μας κάνει να κερδίσουμε αρκετό χρόνο. Sainz καταφέρνει και μείνει μπροστά από τον Χάμιλτον, να πιστευτώ. Ελπίζω να τσακωθούν λίγο ακόμα όταν εμείς απολαμβάνουμε μια θέση βάτρου. 3,5 χίλια το τέλος. Θα φυλάξω εγώ και την μπαταρία σε περίπτωση που μας κάνει κάποια επίθεση, ασφανώς. Δεν δουλεύουν καλό ρυθμό, δύσκολα θα ξαναφυλίσουμε. Τα 2 δευτερόλεπτα πλέον η διαφορά μας. Χάμιλτον περνάει. Δεν έχουμε οπτική επαφή μαζί τους πλέον. Και θα είναι ξεκάθαρα μπροστά από το έχουμε στο χάρτη, κάτω αριστερά. Λοιπόν, ο Sainz όσον αφορά την θέση μας δυσκόλυψε παραπάνω από ό,τι είχαμε υπολογίσει στην αρχή. Στην αρχή ήταν 1-1 και φρέψα ότι θα μπαίναμε τους βαθμούς και μαζί θα είχαμε και το δεύτερο του Sainz. Τώρα αυτά αναλυθήθηκε. Άμεσα στο πρώτο spin του αγώνα, που εμείς θεωρητικά έχουμε τις γρηγορότερες ρόδες. Οπότε κάναμε μια προσπέραση, η οποία δεν μας ακολουθούσε. Παρ' όλα αυτά να φαίνεται να χάνει όλο και περισσότερο χρόνο.
Red Bull driver's just completed a pass for the lead. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Final lap, final lap. Push, push. Okay, so we're leading our teammate by 32.7 seconds. Τελευταίο γύρο του αγώνα πλέον. Ο Σάινς δεν μπόρεσε να ακολουθήσει άλλο τον Χάμιλτον, έμεινε πέμπτος, με τα ελαστικά του τον πρόδρομο στο τέλος. Μπροστά έχει μια τεράστια μάχη ανάμεσα στο Verstappen και Πέρες. Ο Verstappen έχει περάσει πρώτος, ο Πέρες πιέζει να πάρει πίσω τους 25 βαθμούς της νίκης. Εμείς φαινόμαστε και άνετα μπροστά στον Χάμιλτον. Εγώ τώρα θα δικιάσω την μπαταρία μου σε μια προσπάθεια, έστω πάρα και στο τέλος, να χωστώσει δύο Red Bull σε ένα όνειρο, κυνηγώντας κάτι παραπάνω. Βέβαια δεν χρειάζεται, για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι γιατί ό,τι παραπάνω και αν κάνεις από τον bonus δεν αλλάζει τίποτα στο storyline. Γιατί αν κερδίζαμε τον αγώνα, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν άλλαζε storyline. Λοιπόν, τελευταία στροφή θα είμαστε στο podium. Περάσαμε τον Αλόνσο, περάσαμε τον Σάινς, και μόνο μας τους βαθμούς. Podium για την Konnersport. Alright, race over. Take care of the car on the way in. So it's Aiden Jackson propping up Konnersport here today, but the big news off the track is the speculation about this team and whether or not they'll see out the season with their current lineup. Well, I think they'll have to sign a new driver, Crofty. It's a gamble worth taking. Well, a mid-season signing would get us all Ένα-δύο για talking, τη I'm Red Bull sure, και πιο but time συνήθες. will tell. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Well, Konnersport are in a bit of an odd situation right now. So, just tell me, what is it like for you today? Θα απαντήσουμε διπλωματικά. It doesn't matter who my teammate is. Well, you know, that side of things, that's not really my job. I wish Devon well, but it doesn't really matter to me who the other driver is. So I'm out there to drive the car as best as I can, and that's all there is to it. Everything else is for Casper and the team to worry about. Most importantly, how is Devon? And how are you finding it without your teammate? Εντάξει, αυτό το αποφύγουμε, δεδομένων των συνθηκών. Ούτε αυτό θα το έλεγε ο Jackson, οπότε πάμε πάλι έτσι σε κάτι πιο... Yeah, I know as much as everybody else, so, you know, I saw what happened. Obviously very worried for him and as is everybody else. Αν κρίνω από τα βελάκια δεξιά, επιλέξαμε καλές απαντήσεις. Fit to drive for us right now. As far as I know, he's working super hard to return to the sport, and yeah, I wish him well. Well, there's a lot of talk about what happens if Devon doesn't return. Would Konnersport be looking for a new driver, do you think?
Λοιπόν, σίγουρα θα δώσω τον Κάσπερ. Σίγουρα δεν είμαστε good με το current line-up. Ανάμεσα στα δύο θα πάω. Θα εκμεταλλευτώ αυτό. Καθώς όπως βλέπετε το έχουμε ξεκλειδώσει κιόλας. Δεν θα μπορούσαμε να το πατήσουμε αν δεν είχαμε καλά αποτελέσματα, ώστε να έχουμε φτάσει level 5 το συγκεκριμένο. It's not for me to say, but I think it could be a real opportunity for the team to make an exciting signing. There's a lot of talent out there hungry for a shot in F1, and Konnersport could find themselves in the perfect position to offer them one. That's great, thank you. Και έχουμε και το insight για Callie. Πώς το λες λοιπόν? With the Spanish Grand Prix in the books, Konnersport set their sights on securing their driver lineup for the remainder of the 2023 season. Devon 39. New driver in time for Azerbaijan. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα είμαστε πάλι στα παπούτσια του Κάσπερ και μας τηλεφωνεί ο Aiden. Hey, Casper, you wanted to speak to me? Yes, I did. Shoot. Nothing major, really. To be honest, I just wanted to thank you. Oh. What for? I'm, just doing my job. No, it's more than that. Well, I know why you stayed on the team. And, well, I won't lie to you, it's not been easy. Yeah, you can say that again. Yeah, but you really stepped up. It's good for me to know that I've got someone like you to rely on. Always. Yeah. Look, Aiden, I'll warn you, things may not get any easier, at least not for a while, but, well, we've got something in the pipeline, a potential new driver, and a damn good one. Who is it? I can't say, not yet. It's a bit of a gamble, but if they agree, we could have something special. Nice. And, how is Devon? Fine. I think... I'm not sure. I mean, Davidoff has closed the door on that one, but... Yeah, he tells me Devon is in a good place, though. Oh, that's good, that's good. Just keep doing what you're doing, okay? And now, just get out of here. Of course. I'll catch you later, Casper. Λοιπόν, όπως είδατε, είχαμε κάποια αποθεωτικά σχόλια, κάποια σχόλια επίσης για τη σχέση μεταξύ Jackson και Butler. Αυτά και με αυτά πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Να δούμε αν θα έχουμε την υπογραφή της Callie και αν θα είναι στο Αζερμπαϊτζάν. Hey boss, got a couple of minutes? Για να δούμε. Aiden has been approached to help promote an F1 sim racing event. He agreed to take part without consulting with us first, and the event has already announced his participation on social media. Should we still let him attend still? Και για να δούμε τις επιλογές μας, θα θέλω να το κάνω decline. Πάμε να compromise, γιατί αφού το έκανα αυτό, δεν θα μας πει τίποτα. Why are you hesitating? You've always dreamt of racing in F1. Not like this. Do you know what he did? Oh, your father? He refused to support me. Said he'd only fund one of his children. Said Devon had better prospects. I'm sorry. I didn't know that. Mum used the divorce settlement to help me out, but... And you're only here because he sent you. No. This was my idea, my decision. And this is me asking you, Callie, not your father. We need a replacement, and I ask for you because I know how good you are. And that's the truth. I always said I'd do it on my terms, not his. I'll look out for you. Just like I did in F2. Will you keep him away from me? I'll do everything in my power. Everything. To make sure that all you have to think about is driving. Have we got a deal?
might never get this opportunity again. You know that. Και όπως βλέπουμε ο Κάσπερ έπεισε την Callie. Azerbaijan Grand Prix several weeks later. Κεφάλαιο 11. With current F2 champion Callie Meyer now on board, Casper and the team at Konnersport hope that stability on the roster will help garner the results needed to keep pace in the competitive midfield of the F1 grid. Θυμίζω, ο μεγάλος μας στόχος, η 5η θέση στους κατασκευαστές με βάση το storyline. Βέβαια, ένα άλλο κακό που κάνει το storyline και τα cinematics είναι να μας δίνουν ποτέ καμία βαθμολογία. Could you take a look at this, please? Ωραία, έχουμε ένα bonus. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε? Λοιπόν, αφού είναι σχετικά εύκολο η οδήγηση και δεν έχει μάλλον τόσο σημασία το επίπεδο του αυτοκινήτου, ας το δώσουμε εδώ πέρα. A happy team is a productive team. Για το αμάξι μια χαρά πάει. Οπότε ας κάνουμε χαρούμενους στους ανθρώπους μας. Μάλιστα στο performance βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο 7% και μας έκανε, στο level 7 συγγνώμη, και μας έκανε και πάρα πολύ καλό η απάντηση αυτή. Πρώτο θέμα. Και, Davidoff στο τηλέφωνο. Παρακαλώ. Davidoff. They stopped me entering the garage just because Callie's in there. It's ridiculous. We've had this conversation. You need to give her space. I'll humor you for now, but I don't like being told where I can and can't go around here. Don't forget, you talked me into this. What does that mean? Talked you into what? Signing Callie in the first place. I'm just allowing you to take credit for it, that's all. Yeah, it sounds like you're trying to blame me. Well, if you're right about it, there'll be no blame to allocate, will there? Anything else? You're a busy man. I'll let you go. Ελπίζω να διαβάσατε το ξεκαρδιστικό tweet από τον Αράβα. Η Callie πως είναι 12η αυτή τη στιγμή. Λόλο τι να είναι. Οπα, Σέρζι. Άλλο. Τι γράφει θέμα. Τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να είναι μπαγκάρισμα, δεν νομίζω να ισχύει. Γιατί θεωρητικά το παιχνίδι ακολουθεί 100% την πραγματικότητα σε ρόλους και πρόσωπα. Με εξαίρεση βέβαια την Konnersport που είναι ομάδα του storyline. Race day λοιπόν. With the world watching, Callie looks to make history as she approaches her first start behind the wheel of an F1 Cup. History is made here today as Callie Meyer, Konnersport's latest signing, becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. What a moment! I've got goosebumps. Now, for those of you wondering at home, only a handful of women have entered at least one Grand Prix over the years, but none have even had the opportunity to qualify since 1992. Italy's Giovanna Amati, for those of you wondering. So today is very much a new dawn here in Baku. And Meyer was impressive in qualifying, so let's see what the Grand Prix has in store for her. Yeah, I have to say, it is quite a tight-knit pack out there. Fierce competition all round. I really wouldn't want to call this one. Indeed. We've seen some brilliant driving here today, especially from young Callie Meyer. She seems to have made the transition to F1 as if she was born for it. Λοιπόν, οδηγάμε ως και Callie Meyer και πρέπει ο πρώτος μας στόχος είναι να φτάσουμε τον Aiden μέχρι τον γύρο 8. Λοιπόν, είμαστε στον γύρο 5, βρισκόμαστε στην 16η θέση, στη 12η ο Aiden με hard γόμα, 5,3 δευτερόλεπτα μακριά μας στο απαιτητικό Baku. Όπως βλέπετε πόσο στενό και απαιτητικό είναι σαν πιστά. Εδώ πάτησα φρένο λίγο νωρίτερα, δεν ήθελα να με δω να καρπώνομαι στην πλάτη του Λιβρίζ. Παρ' όλα αυτά εδώ θα ακολουθώ στα φρένα και θα περάσουμε όλο εδώ.
Ωραία έξοδος. Έχουμε και λίγο διαρρές. Έχουμε και διαρρές. Μάλλον στο σημείο που υπολογίζεται ήμασταν ακόμα πίσω από τον De Vries. Αυτός έμαθαμε 2 ωριακά στο Νόρις. Αυτό δεν πρόλαβα να το δω. Και DRS και IRS παίρνουμε ό,τι μπορούμε. Περνάμε τον Λάντο. Αλλά κάποτε θα πρέπει να κόψουμε πίσω από τον Yuki, ο οποίος είναι μοναδικός ανάμεσα σε εμάς και τον Aiden. Εδώ όχι μόνο θα ακουμπήσω το γίνοντα, αλλά θα έχω και μια αποσταθεροποίηση. Το γίνοντα γυρνάει σε άμυνα, μου αφήνει όλο το χώρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά αργός. Γι' αυτό και έπεσα πάνω του όσο και αν φρέναρα. Και πλέον είμαστε πίσω από τον Aiden. Μαζέψαμε πολύ γρήγορα στα δευτερόλεπτα. Θα πρέπει λογικά να φτάσουμε πολύ κοντά του για να δούμε τι έχει το storyline για μας. Okay, so the gap to the car behind is 1.8 seconds. Όλα καλά. Α, όχι, εδώ είναι. Άρα είχαμε μπει στο Νόρις. Τώρα το σημείο. Όπως και τώρα μπήκαμε στο Aiden. Και έχουμε συναιμάτη. Ωχ. Ναι, δεν let Callie pass. Ωχ. Αυτός που είναι ο Aiden. Καλά πήγε αυτό. His race is over. Mayer seemed to catch Jackson unawares though. I'm not sure why. Θεωρητικά. What was that? Why didn't she wait for me to move over on the exit? Okay, Aiden, are you alright? It's just another Butler. Ναι. Νομίζω Aiden έχει άδικο εδώ. Αφού είπες ότι να αφήνεις να περάσει. Ανοίγεις, δεν είναι την εσωτερική. Αυτό λέγει η Callie. Για να δούμε. Λοιπόν, ανανεωμένες θέσεις πλέον. Βρισκόμαστε στο 10η θέση αφού υπάρχει πλέον Aiden. Objective updated. Θέλουμε δεκάδα, θέλουμε πόντους. Bonus για οκτάδα. Πήγαμε. Με μια καλή έξοδος, ο Κον θα είναι πίσω αυτή. Δεν θα με περάσω πριν το σημείο που φτιάχνει για DRS. Ευχαριστώ. Θα ανοίξω και λίγο DRS, με μάνετος. Εν κάτι δες λοιπόν. Πάμε να πιάσουμε τον George Russell. Πέρες την ένατη. Βέβαια αυτό είναι τόσο έκπληξη όσο και ο Russell στη 10η. Αλλά ό,τι έχουν επιλέξει οι Codemasters για αυτό το storyline έτσι θα γίνει. Αν πρέπει να περάσουμε τον Russell, θα περάσουμε τον Russell. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by 1.8 seconds. Με την Callie θυμίζω στο δεύτερο μας βίντεο όπου ήταν τα κεφάλαια 4-6 πήραμε το τρόπαιο το Net 2 την σεζόν του 2022. Μάλιστα κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία οδήγηση στην πίστα της Ολλανδίας όπου παρά το λάθος καταφέραμε και κερδίσαμε με ένα πιστό παραπάνω με μια θεωρητική, με ένα gamble έτσι από το παιχνίδι.
Λοιπόν, φτάσαμε τον George Russell, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Και εδώ να μείνουμε κολλημένοι πίσω του. Ο Russell πάει αρκετά αργά, δεν ξέρω πως έχει κάποιο πρόβλημα. Χρειάζεται να αφήσω το πόδι από γκάζι. Τώρα βέβαια έχω κολλήσει πίσω του. Ανοίγω λίγο και το IRS. Μια χαρά δουλεύει μια το του πάντως. Και είναι το The Points. Εδώ ξέχασα. Ξέχασα να αλλάξει τα χέρια. Και την έκαψα για δεύτερη. Λοιπόν, για να πάμε να προχωρήσουμε στο bonus objective, θα πρέπει να περάσουμε έναν title contender ουσιαστικά και το πιο γρήγορα αυτοκίνητο grid. Ανοίγιος ο οποίος γίνεται αμυντικός. Δίνει όλο το χώρο που χρειάζομαι, όπως οψιονώντας στην αρχή, και έχουμε ανέβει στην ένατη. Μένουν αρκετοί γύροι, 4 γύροι, και ο σκοπός μας είναι τα μακριά δίκαια. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Πήραμε λίγο κερδίκι. Εύκολο προσπέρασμα και το fake. Οπότε από εδώ και πέρα έχουμε ήδη δευτερόλεπτο διαφορά με το scramble. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να πάρει όχι DRS. Βλέποντας ότι μεγαλώνει η διαφορά, μάλλον όχι. Οπότε πλέον θα γναντεύουμε. Έχουμε 3,5 γύρους για βόλτα στο πάρκο. Okay, push. Gap to the car behind. 2.5 seconds. Δεν θέλω να κάνω κάτι ψωκίνδυνο εδώ, μένω πίσω από το βιβλίο. Έχει δύο διορθώσεις σε μια πολύ στενή στροφή που θέλει πολύ προσοχή. Όλοι θυμόμαστε ότι είχε πάθει ο Λεκλέρο την 29. Δεν θέλουμε να το πάθει και Καλινέιρο το 23. Επίσης έχουμε πολύ προσοχή. Αν Γκάζλι τοποθετεί ωραία και έτσι με το μονοθέσιο του, ώστε να μην μας χτίσει να το μπούμε και στην ισοπεδική. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην μεγάλη ευθεία θα είναι γκριμός. Εμείς θα έχουμε το DRS, έχουμε και το skip streaming και απλώς ανοίγουμε και λίγο DRS που έχουμε και θα μας φύγουμε πολύ πίσω και έχουμε αυτόν τον βάζουμε και ανάμεσά μας με τον Πέδερ, οπότε έχουμε και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ως προς τον bonus objective. Τρεις γύρι, νομίζω προλαβαίνουμε και τον Αλόνσο με αυτό το ρυθμό.
You did provide me with information. Έχω 48-1. Ίσως να δοκιμάσω να πάω για τον γρήγορο γύρο. Τώρα που έχω... μάλιστα. Και τώρα έχουμε θέμα. Ούτε γρήγορη γύρω ούτε τίποτα. Τώρα έχουμε θέμα στροφή. Χρειάζεται τη γύρω να αφήσω το γκάζι. Χάσαμε χρόνο. Και εκτός από χρόνο χάσαμε τη θέση μας. 2 θέσεις για την ακρίβεια. Αλλά η μία είναι σημαντική. Και θα έχουμε τη μειωμένη απόδοση για τον υπόλοιπο αγώνα. Όπως βλέπετε, λίγο με δυσκολία, αφήνω τον γκάζι. Αν το πόσο πατάω ή όχι τον γκάζι φαίνεται στον πράσινο δείκτη δεξιά στις ταχύτητες. Και τώρα εκμεταλλεύομαι τον DRS και περνάω τον Πέρες. Είχαμε λοιπόν αποσταθεροποίηση στην έξοδο από τη στροφή του κάστρου. Και τώρα αυτό το κουβαλάμε και για τον υπόλοιπο αγώνα και μας έβαλε σε κάποιες μπελάδες. Δεν θυμίζει πάρα πολύ. Σίγουρα ξεχνάω αυτό που είπα για γρήγορο γύρο. Άλλη μια αποσταθεροποίηση εδώ, έχω πολύ προσοχή. Αυτές οι κλειστές στροφές, ίσως να βάζω Δευτέρα, ίσως να πατάω λίγο πιο αργά το πιάζει. Ο Γκάζλι κυρίως μας άφησε να περάσουμε. Δεν ξαναπατήσουμε. Για να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε αυτά τα 10 να κερδίσουμε άλλα 3 για να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Να πάρουμε το δευτερόλεπτο, ναι. Νομίζω κάναμε το maximum. Την πρώτη μας ευκαιρία περάσαμε τον Πέρες και κόψαμε εδώ με αυτό το δευτερόλεπτο και τη μοναδική ευκαιρία που θα είχε ο Πέρες σε εμάς ή ο Γκάζλι. Νομίζω μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο δεν θα έχουμε ζήτημα. Ο Πέρες περνάει τον Γκάζλι. Χτυπάω κάτι άλλη. Μάλιστα, χωρίς φτερό ο τελευταίος γύρος. Δραματικό φινάλι θα έχουμε λόγω της απροσεξίας μας και της υπερβολικής ηρεμίας, θεωρώντας ότι έχουμε πετύχει τον στόχο. Επίσης θα μπορούσα να κάνω και restart ή θα μπορούσα να κάνω και flashback, αλλά τα αποφεύγω. Μου αρέσει να συνεχίζω τον αγώνα παρά τη δυσκολία που θα βγει, όσο μάλλον τώρα που το δημοσιοποιώ. Και νομίζω είναι πιο ωραίο κιόλας να καταφέρουμε να κερδίσουμε δυσκολία εδώ. Μιλώντας για δυσκολίες, είναι αρκετά δύσκολο να στρίψω το αυτοκίνητο σε αυτές τις κλειστές στροφές. Μάλιστα ο Πέρες μπήκε οριακά στο DRS, τώρα είναι ξανά έξω. Δεν έχουν μείνει πολλές στροφές, πίνω τον γκάζι εδώ. Και εδώ θα πατήσω φρένο από πολύ νωρίς. Στα 8-10 αυτά ο Πέρες, από τον γκάζι δεν κινδυνεύουμε, είμαστε στην οκτάδα. Ό,τι και να γίνει θα έχουμε τον bonus objective. Δεν ξέρω μόνο αν ο Πέρες έχει κάποιο late lunch έτσι να μας κυνηγήσει για την 7η. Βόλτα στο πάρκο εδώ. Να αφήνω τελείως τον γκάζι. Θα αδειάσω όλη την μπαταρία. Έρχεται ο Πέρες. 2,5 δέκατα, πλησιάζει, ανοίγω τη γραμμή. Δεν μας πρόλαβε.
Κρατήσαμε την 7η. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Well, in spite of the drama amongst those at the top of the standings, so much of the discussion today has centered Νίκη Ferrari, αυτό για είναι. Absolutely. Έκπληξη. Sweet race for them today. One historic debut, one DNF. I mean, you couldn't write it. And talking of that debut, what did you make of Callie Mayer's first ever start? Well, I am so excited to see Callie racing in F1. It is great for the sport. She is a phenomenal talent. I can't wait to see what the season holds and her career as a whole. And if today is anything to Απογευματάκι στο Μπακού, νίκη για τη Ferrari και πολύ καλή εμφάνιση από την Callie, αλλά μην ξεχνάμε αυτό που έγινε στον έκτο, αν θυμάμαι καλά, γύρο. Ανάμεσα σε Aiden και Callie. Not an ideal start, a misunderstanding between the new teammates forces Aiden to retire from the race in Baku. Στο post race. And do you feel extra pressure at Konnersport? It must be difficult with your dad looking over your shoulder. Look, it's F1. It's not possible for me to feel any more pressure than I already do. So no, it's not an issue. Callie, have you felt any pushback from anyone in the F1 world, just with you being the first female driver in the sport? No, everyone's been amazing. And I'm not the first, I'm just the latest. How's your brother? Are you really just keeping his seat warm? You'd have to ask him that. But he is getting the help that he needs. And no, I have no intention of giving up this seat. What happened out there between you and Aiden today? It's just a mix-up. I thought he was letting me through on the entry, but he clearly had other ideas. We spoke to him earlier, and he said it was deliberate on your part. Any comment on that? It was just a misunderstanding. You've always gone by Mayor, and now you're in a team financed by your father, driving in your brother's seat. Would you go back to the Butler name? Should have expected it, right? I thought you did. It's not what I mean. I mean, I'm a woman, I get it. I'm happy to talk about it. And what is it? Well, it's always the same, isn't it? So you're a woman, and then every question about Dad, about Devon, about the Butler name. Just forget about it. Oh, I can never get away from it, can I? The only question about the race was about Aiden. Well, you know, maybe if we'd let it run a little longer, there would have been... Casper? Don't defend them. Sorry, you're right. Sorry. Look, it's fine. I'll be faster next time. The incident at Baku, do you think she did it on purpose? She did do it on purpose. Yeah. Check the footage. So you didn't warm to her? We weren't the best of friends. No. Aiden, δυστυχώς το είδαμε μόνο μία φορά. Αλλά στη φορά που το είδαμε, εμένα μου φάνηκε ότι ήσουν λάθος. Όποιος θέλει να γράψει από κάτω τη γνώμη του. Θα μπορέσουμε κιόλας να το δούμε πολλές φορές από το YouTube σε επανάληψη. Τώρα είμαστε ως Callie και μας παίρνει τηλέφωνο η μητέρα της Evelyn. Hey, Mum. Callie, I couldn't be prouder, darling. Well done. Oh, thanks, Mum. It was a good race. Felt great out there. Oh, it was a good race. Oh, no, what is it? What do you mean, what is it? What's what? I can hear it in your voice, Mum. It was a good race. No, it's nothing. Go on. No, it's just that... You didn't do it on purpose, did you? When you clipped poor Aiden. I can't believe you're even asking me. Did you really raise your daughter to behave like that? Well, I'm really not sure. It was an accident, Mum. I'm hanging up. Oh, of course it was. Bye, darling. Lots of love. Λοιπόν, εγώ την πιστεύω την Callie και μου αρέσει έτσι που είναι και
ακομπλεξάριστη σαν χαρακτήρας και μου αρέσει και πάρα πολύ η σχέση που έχει με τον Κάσπερ. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε, εδώ θα κάνουμε ένα wrap-up. Παίξαμε σήμερα 3 κεφάλαια. Παίξαμε το 9, το 10 και το 11. Συνολικά η ιστορία έχει 17. Οπότε έχουμε σίγουρα άλλα 2 βίντεο, μπορεί και παραπάνω, ανάλογα αν έχει μεγάλα κεφάλαια μπορεί να κάνουμε και διάδες. Οπότε μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται στο TikTok θα ανεβούν αποσπάσματα από προσπεράσεις. Στο YouTube όλο το βίντεο αργότερα. Όσοι κάνετε την καλή να μπείτε στο Twitch, το βλέπετε πολύ νωρίτερα, απλά το βλέπετε όλο. Στο YouTube, παραδείγματος χάρη, θα κόψουμε μερικούς γύρους από το Grand Prix Ισπανίας, που ήταν μια βόλτα στο πάρκο. Μπορεί να κόψουμε και μερικά από το Αζερβαϊτζάν, αφού δεν άλλαξε κάτι το χτύπημα που είχαμε και το γεγονός ότι χάσαμε το front wing μας. Οπότε για αυτές τις έξτρα λεπτομέρειες, Twitchάκι. Καλή συνέχεια.